ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਲਈ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁੰਡਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੁੰਡਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਲੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾ ਦਨੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुश आमदीद। वेलकम कहना जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम ते। अज साडे कोल बुजुर्ग आए ने ते बुजुर्ग साडे बड़े प्यारे मुहब्बत वाले ने ते उमर सीधा ने ते आंदे ने यार मेरी अखियां दे सामने एक प्योंद ला ते बुजुर्गो कादी फिर प्योंद अज तुहानू ला के विखाईए। ਪਿਉਂਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਾਲਟੇ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਇhtiyat ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਟਾਈਮ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁੰਡਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੁੰਡਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ जनाब सोने का नहीं मिट्टी का। ये साढ़े बुजुर्ग ने इन्होंने बहुत बड़े लफज मेरे मतलब कैशरे ने अल्लाह इन्होंने शाद रखे तो अल्लाह बाकी इन्होंने साए साढ़े सिरों से कैम दम रखे। सब तो पहला तो सानू चाहिए आ कटर जिहदे नाल साडी कलम चिट्ठी ना जाए। दूसरा काम ये चाहिए कि बूटे ते यकीन होना चाहिए कि जेहड़े बूटे की असी कलम लैनी है ग्राफ्टिंग करनी है वो पौधा चंगा ते नस्ली होए। आओ फिर चलिए देखिए अपने इस पौधे को। तो फिर एक होर गल याद रखियो बुजुर्गो कि जो असी किसी पौधे की कलमकारी करनी है प्योंदकारी करनी है तो वह मेन मर्च की तना जो ना वो नालों मोटी कलम नहीं लैनी वो दो गुना बरीक लैनी है। मसलन असी इनू कलम ना करनी है ना इनू कलम करनी है इस टहनी नू कलम करनी है। इस टहनी नू कलम करने वास्ते साढ़े कोलों एडी होनी चाहिए टहनी क्योंकि वो पिवस्त करनी है। लो जी असी कट लेने इतों रख के आ एक गुला ये है जनाब किन्नू। साडा इलाका चढ़दा पंजाब नूरकोट नैनाकोट एरिया जिला नारोवाल तो सियालकोट दीयां कंधां दे नाल असीं ते जनाब असीं कलम लई गल्लां करदियां बना। ठीक है जी। हुण चलिए तो पौधा भी मैं जाचिया तां मैं कट्टी है कलम कि पौधा तुहानूं विखाना जाके जिहदे नाल लानी है वो जरा बरीक है तो जे होए मोटा तो फिर मोटी ला लो कोई इतराज़ नहीं। पर याद रखना जरा पौधे की कलम जिन्होंने लानी है वो पौधे की टाहनी अपनी मोटी होए तो लाने वाली कलम बरीक होए। आओ फिर बह जाओ जी बुजुर्गो। लो जी यह साडा मर्च की खट्टी का बूटा। हुण तुहाडे दिल च ख्याल आया होना कि खट्टी असीं किहनूं आने पता है खट्टी जिहड़ा पहले उगदा है जिहड़ा बूटा उगदा बूटा जिहड़ा हुंदा असीं उहनूं खट्टी जाने आ। खट्टी का बीज गलगल का बीज नींबू का बीज फ्रूटर का बीज कोई भी बीज बीजांगे तो साडी खट्टी उगनी है जिन्नी देर तक असीं इहदी ग्राफ्टिंग नहीं करांगे प्योंदकारी नहीं करांगे। लो फिर इहनूं इत्थे रख लैने आ तो बुजुर्गो ए देखो ना हुण इहदे नालों फिर बरीक ही है ना सौदा बरीक है तो ये इहदे उत्ते जस्ट हो ही जाना है इंशाल्लाह। पहला अमल असीं ये करना है कि इहदी कर लेनी है चंगी तरह सफाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदियां टाहनियां बड़ियां प्यार नाल ओहो जिहियां कट्टनियां ने कि जिहड़ी इहनूं सट भी ना लगे इहनूं परेशानी भी ना होए ते जनाब पौधा भी साडा साफ सुथरा हो जाए ताकि इहदी जिहड़ी असीं करनी है ना ग्राफ्टिंग इहनूं इंग्लिश च बुजुर्गो ग्राफ्टिंग कहिंदे ते पंजाबी नाम इहदी प्योंदकारी कहिंदे ने। लो जी यह साडी कलम हुण असां लैना है अपने औजारां चों जिहड़ा जरूरी सौदा है साडे कोल चाकू। ठीक है जी। चाकू लेना है तो फिर अगला अमल असीं ये करना है कि शॉपर भी एक सानू चाहिए तो शॉपर सानू बिल्कुल बुजुर्गो बरीक चाहिए मोटा नहीं लेना। यही वजह कि जिन्ना शॉपर साडे कोल बरीक होएगा उन्ना ही पौधे नूं पसीना ज़्यादा आएगा तो पौधा साडा नवीं कुरुंबलियां छेती कढ लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तुसीं मदद करने वाला इत्थों रख के इंज दा कट लाना है। कट लाने तो बाद इनू इंज दा चीरा एक देना है। अच्छा इत्थे अख होनी चाहिए लगा जी करन तुहाडे सामने इनू असीं इंज करके थोड़ा जिहा खोल लेना इंज करके। अच्छा ए उतली स्किन नू उतली चमड़ी नू थोड़ा जिहा इंज करके खोल लेना। जिहड़ी साडे कोल कलम सी कलम नू असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह करके इनू तराश लेना। ठीक हो गया। इनू इस तरह करके तराश लेना जिवें लिखाई वाली कलम बनदी है इवें इनू बना लेना ते जिहड़ी साडे ओहदी चमड़े च ओहदी स्किन दे विच अच्छे तरीके नाल व्यवस्थ हो जाए। यह भी थोड़ा जिहा अगों असीं कट लईए। लो जी या अल्लाह तुसीं मदद करने वाला है तुसीं रहम करने वाला है ते तुसीं बेजान नूं जान देनी है कि मेरे मालका तेरे हाथ च ने सारियां कारस्तानियां। ओए सच्चे जिहड़ा ना इहदी ग्राफ्टिंग करनी है अज। लो जी
ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੱਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਏ ਸਦਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾਣੀ ਆਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਸਤ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਖੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਕੂਲਾ ਪੌਦਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਰਸਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੁਣਾਓ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਭਾਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ। ਆ ਜੋ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। A1 ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ੌਪਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਸਾਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਸਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਚਮੜੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਵਾ ਗੁੱਲਾ ਸੀ, ਯੋਰ ਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪਵਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਟਹਿਣੀ ਵੇਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਿਉਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਕੋਂਪਲ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਉਂਦਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਟਣਾ, ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਜੂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਛਾਪਰ ਉਤਲਾ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਗਲੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕਦਮ 2-3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਰ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਪਰ ਪਾਟੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਟਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਟਰ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਟਾਕੀ, ਕੱਪੜਾ, ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਪਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹਵਾ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨ ਅਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਪਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੜੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੂੰ ਚੇਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪੇ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਜੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਜਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਹਵਸ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਓਪਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੂੰਬਲੀ ਤੁਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਜ਼ੋਰ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਓ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਸੇਕ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੂੰਬਲੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਵਸੋ, ਖੁਸ਼ ਵਸੋ, ਆਬਾਦ ਵਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।